امریکہ اور ایران جنگ کا خاتمہ، دونوں ممالک کے آئندہ 24 گھنٹوں میں امن معاہدے کے باضابطہ اعلان کا امکان۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کے مطابق ایک مجوزہ امن معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا، جسے دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت کو حتمی منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ مجوزہ معاہدے کی تیاری اور منظوری کے عمل میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل رہے۔ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف عاصم منیر نے تہران میں اہم سفارتی ملاقاتیں کیں اور امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کم کرنے کے لیے مرکزی ثالث کا کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے متعدد رہنماؤں سے رابطے کر کے مجوزہ معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا مختصر مگر انتہائی اہم سرکاری دورہ مکمل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد کشیدگی میں کمی اور تعمیری رابطوں کے فروغ کے لیے جاری ثالثی کوششوں کے تحت ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقاتیں کیں۔ تمام ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئیں اور انہوں نے ثالثی عمل کو مؤثر انداز میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب آ گئے، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری ہے۔ پیش رفت کے باوجود بنیادی اختلافات بھی ابھی برقرار ہیں۔ ایران کے یورینیم افزودگی پروگرام پر اب تک پیش رفت نہ ہو سکی۔ فیلڈ مارشل نے ایران امریکہ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کے تحت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ٹرمپ کی آج رات پاکستانی اور عرب رہنماؤں کو کانفرنس کال متوقع، ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ باخبر ذرائع کے مطابق ٹرمپ پاکستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، اردن، ترکیہ اور مصر کے رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کریں گے۔ ایران اپنے جائز حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران جنگ کے میدان کی طرح سفارتی محاذ پر بھی اپنے جائز حقوق کا تحفظ جاری رکھے گا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی چیف مذاکرات کار اور پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں کہا، ایک فوجی عام لوگوں کے مقابلے میں امن کی اہمیت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے ملک کے وقار اور حقوق کو پامال ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن پہلے بھی مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کر چکا ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی حالیہ جنگ بندی کے دوران بھی امریکہ نے اپنا وعدہ توڑا اور ایران کی ناکہ بندی کی۔ ایران سے ڈیل یا دوبارہ حملے پر 50-50 ہیں، ممکنہ طور پر کل فیصلہ کریں گے۔ ایران کی تازہ پیشکش پر اپنے مذاکراتی نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس بات کے 50-50 امکانات ہیں کہ یا تو وہ ایک اچھا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے ملاقات کریں گے تاکہ ایران کے تازہ رد عمل پر بات چیت کی جا سکے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی بھی اس ملاقات میں شرکت متوقع ہے۔ میرے خیال میں دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو میں انہیں پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے نشانہ بناؤں گا یا ہم ایک اچھا معاہدہ کر لیں گے۔ ٹرمپ نے اس تاثر کو مسترد کر دیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اس بات پر فکر مند ہیں کہ کوئی ناموافق معاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ایسا معاہدہ قبول کریں گے جس میں یورینیم افزودگی اور ایران کے موجودہ یورینیم ذخائر جیسے معاملات شامل ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آج یا کل یا اگلے چند روز میں ہمارے پاس اعلان کے لیے کچھ ہو۔ العربیہ نیوز کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نیو دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، امید ہے کہ ایران سے متعلق کوئی اچھی خبر آ جائے۔ توقع ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ آج ہی قبول کر لے۔ ایران نے یقین دلایا ہے کہ ایران انصاف اور آزادی کا مطالبہ کرنے والی تحریکوں کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا۔
सरबराह हिजबुल्लाह शेख नईम कासिम ने अपने एक बयान में बताया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खुसूसी पैगाम भेजा है, इसमें अपने मौक़िफ़ की वजाहत की है। पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए ईरान की नई तजवीज़ जंग के मुस्तकिल और पायदार खात्मे पर मबनी है। तजवीज़ में लिबनान को भी जंगबंदी मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा किया गया। अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहते हैं कि वाशिंगटन माजी में वादा खिलाफ़ी, मतज़ाद मौक़िफ़ और फ़ौजी जारहियत के ज़रिए सिफारतकारों को नुकसान पहुँचाता रहा। इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। एंटोनियो गुतरेस ने किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। अमीर कतर और ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता, अमरीका ईरान मुज़ाकरात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल, खित्ते में कशीदगी कम करने और मौजूदा अमन को बरकरार रखने के लिए जारी बैनुल-अक़वामी कोशिशों का जायज़ा लिया गया। गुफ्तगू में आबना हुर्मस और दीगर अहम बहरी गुज़रगाहों में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़, आलमी तजारती रास्तों और तवानाई की तरसील के तसलसल को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान आबना हुर्मस से 25 बहरी जहाज़ गुजरे। उन्हें ईरानी हुक्काम की इजाज़त और पासदारान नेवी की सिक्योरिटी निगरानी हासिल थी। पासदारान इनक़िलाब की बहरिया ने आगाह किया, गुजरने वाले जहाज़ों में ऑयल टैंकर्स, कंटेनर बरदार और दीगर तजारती बहरी जहाज़ शामिल थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ईरान ने आबना हुर्मस में जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए एक नया कसीरुल सतही निज़ाम नाफिज किया है। इस निज़ाम में चीन और रूस जैसे इत्तेहादी मुल्कों के जहाज़ों को तरजीह दी जा रही है। दीगर मुल्कों के जहाज़ों के लिए खुसूसी हुकूमती राब्ते या फीस की शर्त रखी जा सकती है। ईरानी अवाम का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई से इजहार वफादारी और बैत का एआदा। दारुल-हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने ईरान के परचम उठाकर हुकूमत और क़यादत के हक़ में नारे लगाए। ये रैलियाँ मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में यकसां तौर पर निकलेंगी। ये अवामी मुजाहरे नई क़यादत की हिमायत और इत्तेहाद के इजहार के तौर पर देखे जा रहे हैं। चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन पहुँचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबा ज़ीजियांग की क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए ख्वाहां हैं, जिसमें डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स, IT, टेली कम्युनिकेशन और ज़राअत के शोबे शामिल हैं। सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। पन्नू और कोयटा में CTD का ऑपरेशन, 20 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके पंजपाई और नौहिसार में CTD की कार्रवाइयाँ, 9 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले में 4 CTD एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। इससे कबल बन्नू में ऑपरेशन के दौरान फितनल खवारिज के कमांडर अब्दुल्ला अफगानी समेत 11 दहशतगर्द हलाक हुए। कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। अब्दुल्ला अफगानी पुलिस हमलों और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब था। मुल्जिमान से 10 किलोग्राम वजनी देसी साख्ता बम बरामद। कार्रवाई करते हुए बम नाकारा बनाया गया। हम इस तरह की खवातीन नहीं चाहते जैसी एक मनशियात में गिरफ्तार हुई। हमें मनशियात से पाक सिंध चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील निन्ना मेमन का कहना था कि अनमोल उर्फ पिंकी ने जिस तरीके से मुआशरे में जहर देने की कोशिश की, हमें इसे रोकना है। सोशल मीडिया पर मनशियात फरोशों की जो लिस्टें वायरल की गई हैं, ये जाली हैं। हैदराबाद की खवातीन ने मुफ्त पिंक स्कूटीज़ की तकसीम से खिताब में कहा, सिंध वाहिद सूबा है जहाँ मुफ्त पिंक स्कूटीज़ की तकसीम जारी। कराची के इलाके डिफेंस मोड़ आगा खान सिग्नल के करीब बस की टक्कर से बच्चा जाँ बहक मरने वाला लड़का और उसका साथी मोटरसाइकिल पर सवार थे। यूटर्न लेने के बाद मोटरसाइकिल को रिक्शे ने टक्कर मारी। दोनों बच्चे गिरे तो अकब से आने वाली रेड बस ने पीछे बैठे बच्चे को कुचल दिया। मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का खड़ा हुआ और साथी को छोड़कर मोटरसाइकिल के साथ फरार हो गया। हादसे का जिम्मेदार बस ड्राइवर गिरफ्तार। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही हैदराबाद, ठट्टा और इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कुर्बानी के जानवरों की मनमानी कीमतें शहरियों के लिए दर्द सर बन गईं, जबकि काली, शाहीन, सुल्तान, बादशाह और राजा नामी खूबसूरत वज़नी और ताकतवर बैल, गाय और ऊँट मंडियों की रौनक बढ़ाने लगे। शहरी महंगे दामों पर हैरान। जानवरों के साथ सेल्फियाँ और तस्वीर बनवाने का सिलसिला भी उरूज पर पहुँच गया।
بنگلہ دیش کے بعد ٹرمپ کی کراچی کی مویشی منڈی میں انٹری، قد میں اونچا، رنگت گلابی اور بالوں کی انوکھی کٹنگ، دیکھنے والے حیران۔ کراچی کی مویشی منڈی میں ڈونلڈ ٹرمپ نامی بیل نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ بیل کی قیمت 22 لاکھ۔ عوام ہو جائیں تیار کیونکہ عید پر بہے گا خوب پسینہ۔ محکمہ موسمیات کی عید پر موسم گرم رہنے کی پیشگوئی۔ 25 سے 31 مئی تک جنوبی پنجاب اور سندھ میں شدید گرمی پڑے گی۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں درجہ حرارت 43 سے 50 ڈگری تک جانے کا امکان۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں درمیانے سے شدید نوعیت کی ہیٹ ویو کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بھی موسم انتہائی گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔